ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಎನ್ಸಿಪಿ ಸದಸ್ಯೆ ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂತೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಮಾತು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎನ್ಸಿಪಿ ಸಂಸದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸುವಂತಹ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ನಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸದರ ನಡುವೆ ವಾಕ್ ಸಮರ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಸುಪ್ರಿಯಾಗೆ ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಶಿವರಾಮ್ ಉದಾಸಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಅವರು ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಇದೆ, ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ, ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರಿಗೆ ಅಭದ್ರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. महाराष्ट्र में ये प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना में तो दिक्कत है, लेकिन महाराष्ट्र में 10 दिन से एक नया प्रश्न का खड़ा रह रहा है कि हमारा जो राज्य है बगल का कर्नाटका राज्य, वहां का के सीएम जो है वो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं सर। और कल तो हद कर दी, कर्नाटका बॉर्डर पे महाराष्ट्र के लोग जाना चाहते थे और उनको पीटा है सर, और आज तक एक भी कुछ आया नहीं है सर। और 10 दिन से महाराष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और महाराष्ट्र तोड़ने की बात ये पूरे कर्नाटका के मुख्यमंत्री, और दोनों राज्य जो है दोनों बीजेपी के राज्य है। महाराष्ट्र में भी राज्य बीजेपी का है और कर्नाटका में भी बीजेपी का है। इसके खिलाफ भी पूरे टाइम में सर महाराष्ट्र ये कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है वो महाराष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं। कल पीटे हैं लोगों को सर, पीटा है महाराष्ट्र की जनता को। ये नहीं चलेगा सर, ये देश एक है। और मैं अमित शाह जी से विनती करती हूँ कि ये कुछ बोले सर, ये असत्य बोल रहे हैं सर। Sir, it is the Supreme Court. Please don't allow any member from the Maharashtra to speak on that issue, sir. Sir, these Maharashtrian politicians, especially from the opposition, are habitual offenders when it comes to lingo cultural syndrome है सर. इनका insecurity है सर. जब भी इनका मिसरूल होता है सर, when they are in power and then where माइक no अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रियाताई सुळे जो विषय मांडलेला आहे, खास करून महाराष्ट्र कर्नाटक हा प्रश्न मागच्या अनेक वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असताना बेळगाव, कारवार, निपाणी सहित मराठी भाषिकांवर ज्या पद्धतीने कर्नाटक सरकार अन्यायाने अत्याचार करते, एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना सुद्धा बेळगाव बंद केलेला आहे. हा संपूर्ण आपल्या देशामध्ये अशा पद्धतीने एका राज्याच्या मंत्र्यांना आपल्या राज्यामध्ये यायला बंदी करणार हे पहिलं कर्नाटक सरकार आहे. ज्या पद्धतीने कर्नाटकाच्या पोलिसांकडून सरकारकडून मराठी भाषिकांवर अन्यायाने अत्याचार केला जातोय, त्याचा तर आम्ही धिक्कार करीतच आहोत. पण त्याहीपेक्षा पुढे जाऊन महाराष्ट्राची अस्मिता आणि महाराष्ट्राचे मराठी भाषिकांवर तोडफोडचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. कोई का बयान दर्ज नहीं हो रहा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा. आप बोल रहे हो कुछ भी, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है. आपने ये सेंसिटिव विषय है, अब विषय 2 राज्यों का है, इसमें केंद्र क्या करेगा? नो. 2 राज्यों के विषय में केंद्र क्या करेगा? ये संसद है. नो. राहुल शिवाले, सीपी जोशी कि महाराष्ट्र में ये प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना में तो दिक्कत है, लेकिन महाराष्ट्र में 10 दिन से एक नया प्रश्न का खड़ा रह रहा है कि हमारा जो राज्य है बगल का कर्नाटका राज्य, वहां का के सीएम जो है वो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं सर।
और कल तो हद कर दी, कर्नाटका बॉर्डर पे महाराष्ट्र के लोग जाना चाहते थे और उनको पीटा है सर, और आज तक एक भी कुछ आया नहीं है सर। और 10 दिन से महाराष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और महाराष्ट्र तोड़ने की बात ये पूरे कर्नाटका के मुख्यमंत्री, और दोनों राज्य जो है दोनों बीजेपी के राज्य है। महाराष्ट्र में भी राज्य बीजेपी का है और कर्नाटका में भी बीजेपी का है। इसके खिलाफ भी पूरे टाइम में सर महाराष्ट्र ये कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री है वो महाराष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं। कल पीटे हैं लोगों को सर, पीटा है महाराष्ट्र की जनता को। ये नहीं चलेगा सर, ये देश एक है। और मैं अमित शाह जी से विनती करती हूँ कि ये कुछ बोले सर, ये असत्य बोल रहे हैं सर। कर्नाटका sir, it is the Supreme Court. Please don't allow any member from the Maharashtra to speak on that issue, sir. Sir, these Maharashtrian politicians, especially from the opposition, are habitual offenders when it comes to lingo cultural syndrome है सर, इनका insecurity है सर। जब भी इनका मिसरूल होता है सर, when they are in power and then where माइक अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रियाताई सुळेंनी जो विषय मांडलेला आहे, खास करून महाराष्ट्र कर्नाटक हा प्रश्न मागच्या अनेक वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असताना बेळगाव, कारवार, निपाणी सहित मराठी भाषिकांवर ज्या पद्धतीने कर्नाटक सरकार अन्यायाने अत्याचार करते, एवढंच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना सुद्धा बेळगाव बंद केलेला आहे। हा संपूर्ण आपल्या देशामध्ये अशा पद्धतीने एका राज्याच्या मंत्र्यांना आपल्या राज्यामध्ये यायला बंदी करणार हे पहिलं कर्नाटक सरकार आहे। ज्या पद्धतीने कर्नाटकाच्या पोलिसांकडून सरकारकडून मराठी भाषिकांवर अन्यायाने अत्याचार केला जातोय त्याचा तर आम्ही धिक्कार करीतच आहोत, पण त्याहीपेक्षा पुढे जाऊन महाराष्ट्राची अस्मिता आणि महाराष्ट्राचे मराठी भाषिकांवर तोडफोडचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे। कोई का बयान दर्ज नहीं हो रहा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। आप बोल रहे हो कुछ भी, कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। आपने ये सेंसिटिव विषय है, अब विषय 2 राज्यों का है, इसमें केंद्र क्या करेगा? नो। 2 राज्यों के विषय में केंद्र क्या करेगा? ये संसद है। नो। राहुल शिवाले ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ। ಸರ್ವ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ। ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಅವರು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನಾವು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ, ವರದಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಆಗಿದ್ ನಿಜ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಸಿ ಬಳ್ದಿದ್ ನಿಜ, ಬಟ್ ಹಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ಸಿಪಿ ಸಂಸದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್। ಹೌದು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರು ಯಾರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎನ್ಸಿಪಿ ಸಂಸದೆ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಗಡಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊಟ್ಟೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ। ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಗಲಾಟೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರು ಕೂಡ ನೆನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈಗ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಕೂಡ ಇದು 2 ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಷಯ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ। ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧನೇ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ
ಗಡಿ ವಿವಾದ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಂಸದರಿಗೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಕೀಳರಿಮೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭದ್ರತೆ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಸದರ ನಡುವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ವಾಕ್ಸಮರ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸದರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ತಮಿಳ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.